वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रिसाला व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम अहलुल फ़ज़्लि वल अदाला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदअ क़ौलज़्ज़ूरि वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लिकुल्लि नबिय्यिन फ़िल अनामि फ़ज़ीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। शवक़ सर दरूद शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंद कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई मा पता सो रोज़ा फ़रज़ कड़ी द सद फ़रज़ कड़ी लअल्लकुम तत्तक़ून द पार ददी ची तासु की तक़वा राशि तासु की द अल्लाह नैयर राशि। रमज़ानुल मुबारक रोजी में दी द पार परस्कड़ी ची तासु ज्वन बदलशी तासु द अल्लाह न वो यरेगे तासु ज़िंदगी बदलशी। रमज़ानुल मुबारक रागे रोजी निसियो ज्वन न बदलीगी परहेज़गारी न राजी तक़वा न राजी मालूमी की दा ची रोजा फ़ायदा न कई। दरोग दे मखकिम वे वसिम वे गीबत ते मखकिम का वसिम कई न ब्या खु सफ़र अक़वन ब्या खु असे वगे तगे गर्जी न सदक़ा दे मखकिम न वर्का वला वसिम न वर्का तरस्तर के मखकिम न वसुम न निश्त ब्या खु रोजी फ़रक़ वन को नबी अलैहि सलाम चे बरोजरा ला बदल बशो। अहादीस मुबारकों के राजी द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत परोज की दुम्र तेज शो लक तेज हवा ची चलेगी दिसी द हवा पशानबा द इमामुल अंबिया सखावत तेज दिसी द सहाब आम अकड़ला दिसी बारात लली और दिसी बेवीशली विदा द रमज़ानुल मुबारक मियाशत न पता लगी सखा दी सेवा शविदा मखकनई न तब्दीली रागली न मुली से न दरागली पर रोजा दे गौरों का खा रोजा की बदी से नुकसानी खा कि सखा दी सेवा नशवल पजोड़ हाली न फ़रक सशो द रोजी अगर बरकत चरतलाड़ तो चिदा टूल और वगे तगे गर्ज दागे असर चरतलाड़ मख के बदिम दरोग वे वसिम वे बस रोजा फ़ायदा न कई मख के बदिम गीबत का वसिम कई पदी रोजा दे गौरों का दद्वाड़ो जिहाद नु सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई जनवामा दे खबरी तलक सोच कवई कि सड़े तसव्वुर दौ की चिदा इमामुल अंबिया फरमाईली दा खबर अब सड़ी बिया ढेर असर की खा नबी अलैहि सलाम वही मन लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही चाची परोजा की दरूख प्रे न खोदल परोजा की दरूख प्रे न खोदल फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबहु। अल्लाह वही मात इस हाजत निश्त ची दे खुराक उसाक प्रीदे मात ददी इस हाजत रब वही निश्त तश खुराक प्रीदा साक प्रीदा और दरूग न प्रीदे मात ददी सी रोजे हाजत निश्त रब्बुल आलमीन वही नबी अलैहि सलाम वही अल्लाह वही ची मात ददी सी खुराक तश द खुराक और द साक प्री खुदू ज़रूरत निश्त दे
چې تا په روژه کې دروغ پرېنښودل. د عام روټین مطابق دروغ شروع دي، دوکه ننم شروع ده، دروغ ننم شروع دي. نو مشره روجي څه فرق وکړو؟ اسی صرف خوراک څښاک نه کوي بس دې ته روژه وایي. روژه د دې نوم نه دی ښه. نبی علیہ السلام صحابو تو فرمایل الصوم جنت، روژه ډال دی. ډال چې سړی جنگ کوي د دشمن سره جنګیږي نو ځان پې بچ کوي که نه، نو دا روژم ډال دی، په دې سره سړی د شیطان نه بچ کیږي. نو ډېر خلک وایي مولي صاحب تاسو وایي چې روایاتو کې راځي چې شیطانان تړلی شوي، نو زمانه خو اقشن وسوسې دي او ګناهونه دي، څنګه شیطانان تړل شوي دي؟ زوام ته په صحیح نه پوهېدلی. نبی علیہ السلام وایي روژه ډال دی، په دې به ته د شیطان نه بچې، خو چې تر څو پورې دې دا ډال شلولی نه وي نو موږ نه هغه ډال شلیدلی دی، ځکه د شیطانانو اثرات باقي دي. دا په څه شلیږي؟ روژه ډال دی او هغې پورې به دې د شیطان نه بچ کوي چې څو دې دا ډال شلولی نه. او روژه په دوو څیزونو شلیږي. امام الانبیا فرمایي یو دروغ دی او یو غیبت دی. بس چې دا دې وکړو ډال دې وشلو بس. بیا دا تمه مه کوه چې څنګه شیطانان تړلی دي، نو ته څنګه دروغ نه پرېږدي؟ ته ولې غیبت کوې؟ غیبت او دروغ چې دي دا ډال شلی، او چې کله ډال وشلو روژه به دي یو شیطان به درته وسوسې ورچي، روژه به دي یو دوکې به کوي، ځکه دا تا صحیح روژه نه ده نیولې. ښه دا ستا صرف د خوراک څښاک نه روژه ده، دا ستا د دروغ او د غیبت نه روژه نشته دی که نه. ښه روژه ونیسئ، ځان بدل کوئ، څه شپې ورځې باقي دي لږې ووتلې خیر دی، خو ځان لږ بدل کوئ، ځان کې لږ چینج راولئ ښه چې ګناه رانه نه کېږي. ښه د روژې سره دروغ هم وایو، د روژې سره دوکه هم کوو، د روژې سره سخاوت هم نه سیوا کېږي، نو دا روژه بیا پیدا نه کوي. ښه دا روژه پیدا نه کوي. حدیث مبارک کې راځي د هر عمل بدله الله د 700 پورې ورکوي. ښه د 10 نه واله د 700 پورې. بعضې خوش قسمت داسې وي 1 روپۍ ورکي نو الله ورله بدله د یوې په 700 ورکي. ښه په 700 هر عمل نیک الله دوچن کوي، خو الا الصوم الله وی روژه د دې نه بار ده. روژه نه دوچن کومه دومره. ښه ولې روژه کمه ده؟ نه الا الصوم فانه لی وانا اجزی به. الله وی دې روژې نه غلی شي، هر عمل در 700 ترسوم نیک، خو روژه چې ده قال الله عز وجل دې ته حدیث قدسی وی. ښه یو عام حدیثی الفاظ د نبی علیہ السلام د طرف نه، یو معنی د الله د طرف نه. یو حدیث قدسی دی چې الفاظم رب ویلی، الفاظم د رب د طرف نه. ښه الفاظم د رب د طرف نه، معنی خو اسې د رب د طرف نه ده، چې الفاظ او معنی دواړه د رب د طرف نه دي. دې ته حدیث قدسی وی. قال الله عز وجل الله ویلی دی، ما ندی ویلی، عالم ندی ویلی، نبی علیہ السلام ندی ویلی. قال الله عز وجل دی لوی ذات ویلی دی چې الا الصوم مگر روجا فانه لی وانا اجزی به. روجا ما د پاره دا خاص زمو د بنده راز دی، وانا اجزی به او د روجی بدله به الله وی ز په خپل ورکو. دا زما د بنده راز دی، دا رب وایي. ښه بندا ځان ته رب مخامخ کا. قال الله عز وجل ما ته رب ویلی دی چې فانه لی بندا دا زما ستا راز دی، راز دا ما ته پرېږده. علما وایي د فرشت د روجې اجر الله ملایکو ته نه دی ښکاره کړی، د مونځ بدله به ملایک درکوي. ښه الله به ملایکو ته وي ورکوي ورله بدلې، خو چې د روجې بدله راشي ملایک به غلي شي، الله به وي دا ما ته پرېږدی، د دې بدله زه ورکوم. ولې د روجې اجر الله ملایکو ته نه دی ښودلی، دا صرف الله ته معلوم دی. وانا اجزي الله وی دا زما او د رازو دا راز په راز باندې رازدار ډیر ښه پوهېږي، په راز رازدار پوهېږي. دا زما او د بنده راز دی، ما ته د دې راز بدله پرېږدی چې زه ولې د دې راز بدله ورکړم. ښه نو زه هم ځوانانو، ای ځوانانو تاسو چې موبایل کوله وکې، ته چې ډرامه ګوري، ته چې فلم ګوري که نه، ته
ته دا سوچ نه کوي چې رب ویلی دی چې دا زما او د بنده راز دی. مه کوه، ته د رب رازدار ته د رب رازدار ته چې روجهدار په لاره ګرځې ستا او د رب راز شروع دی. راز دا راز وپېژنه، دا راز مه پاش کوه، دا راز مه خرابوه. د روجې یو عجیبه خوند دی. د امام الانبیا یو صحابي و، راغی نبی علیہ السلام ته وی د الله حبیبه چې ټول عمر روجه نیسم، صرف اخترونه به پکې نه چې د کمونه الله منه. نبی علیہ السلام ورته داسې مه کوه، لږ کم کا. بیا وی نبی علیہ السلام ورته نورې لږې کمې کا. بیا بار بار به عرض کو. نبی علیہ السلام ورته وی خیر دی میاشت کې 3 نیسه. بیا ورته وی هفته کې 2 نیسه. وی نه دا کمې دي، ډېرې به نیسه. بیا ورته نبی علیہ السلام وی ځه یوه ورځ روجه کوه او یوه ورځ بوزه کوه. ټول عمر به یوه ورځ روجه وه، یوه ورځ به یې کوجه وه. ټول عمر د روجې داسې خوند دی. ټول عمر به د هغې صحابي یوه ورځ روجه وه او بله ورځ به یې کوجه وه. حدیث مبارک دی وي د جنت دروازې دي، د یوې دروازې نوم پکې دی ریان. اواز به وشي روجهدار کم ځای دی؟ ریان معنی د خړوبونکي. اواز به وشي روجهدار کم ځای دی؟ ای ځای یو ربه راشئ په دې دروازه داخل شي. چې روجهدار پې وردند شي هغه دروازه به بند شي، به بیا نه کولاویږي. او چې په دغې دروازه دند شو معنی د خړوبونکي، بیا به چرته تږي نه شي. خړوبونکي دروازه الله روجهدار له ریان دروازه په جنت کې ټاکلې ده. خو دا هغه روجهدار نه چې صرف د رمضان روجې نیسي، نو دا خو ټولو خلکو نیولي دي، نو ټول به پیځي نه. دا چې د رمضان روجې مي او د رمضان نه علاوه نورې روجې هم نیسي، ایامي بیز هم نیسي. د میاشتې 14 او 14 او 15 هره میاشت کې 3 روجې نیسي، یا په هر هفته کې پیر او زیارت 2 روجې نیسي. د شوال 6 روجې نیسي. دا یوازې د دې فرض روجو نه دی، دا خو به نیسي ونیسي. دا چې چا ډېرې روجې نیولي، ولې الله به یې په ریان دروازه باندې داخل کړي، بیا به عمر بر نه تږي کېږي چې په هغې دروازه اواز به وشي صائمون چرته دي، روجهدار کم ځای ولاړ دي، راځئ په ریان دروازه ورننوځئ. دا مې تاسو ته تیاره کړې. روجه خو روجه ده. مونږ فرض روجو کې اخوا او دیخوا، څوک په خوب لنډو، څوک په موبایل لنډو، څوک په فیسبوک لنډو، څوک په څه لنډو. ځوانانو چې د تراو ټیم یې د تاسو په دکانونو کې ناست یې که نه، دا تاسو په بازارونو کې ناست یې که نه، دا تاسو په هوټلو کې ناست یې که نه. ای ځوانانو کم کس چې 20 رکعاته تراوی وکړي، 20 رکعاته چې تراوی وکړي او په هر رکعت کې دې 2 سجدې وکړي، 100 سجدې شولې 40. داسې مه وایه مړه دا خو سنت دي، نو په روجه خو ساسر نه پرېوځي. ځوانه ته په دکان کې ناست وې او تراوی وشولې، د 40 سجدو نه الله محرومه کړلې. 40 پیرې په تراوو کې 40 پیرې دا تندې رب ته ولګي او هره پیره کې وي سبحان ربی الاعلی، 40 سجدو نه رب محروم کړلې. ځوانا روجه کې به دې سفر کې چرته رب دې تندې ځان ته پرې نه خود. کتابونو لیکلي دي چې رب العالمین د بنده نه خفه شي، الله تې نه څه علي پته درته شته؟ څه تې نه علي الله؟ صحت تی علی نا، گاڑی تی علی نا، مال تی علی نا، جیدادون تی نالی. چې کله د بندن الله خپشي رب العالمین تیره د سجدی توفیق والی، بس تندی بیا ځان ته نه لګي. نو ځوانانو نه خبر خو اسنه چې رب در نه خپي چې 40 سجدو نه تاسو هر شپه محروم کیږئ. رب ته وجاړه، رب ته چغې ووخه، ربه ما کې څه کمې دی چې ته زما تندې ځان ته نه پرېږدې. خلق جماعت ته لاړ شي 40 پیرې رب ته تندې ولګي، او دی په دکانونو کې ناستي، دی په بازارونو کې ناستي، دی په بازارونو کې ګرځي، دی په بازارونو کې ناست دی. دا 40 سجدو نه الله محرومه که. او که نه ډېر خیال کوه، ډېر. حدیث مبارک کې راځي
دی روجه کې 15 سیزونه دي چې دا به راته بیا نه میلاویږي. ښه 15 سیزونه نن موږ له الله را کړي دي او دا یو څو ورځې دي بیا به دا نه په هغې کې اول نمبر خلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. چې کله روجهدار روجه ونیسي معدی خالی شي نو د خولې نه بدبویي روانه شي. لږ بدبویي د خولې نه روانه شي دا د معدې د خالیوالي د وجې نه. دی وایي ما خولې نه بدبویي روانه ده زه هم روجهداره ته نه خبره دا روجه ده که نه دا بدبویي که په عامو حالاتو کې نه لر کوه ختموه غور کوه او چې د روجې په حالت کې شروع شوله مسواک کوه په خپل حال چې خوند من پکې ډیر نه. بعضې تیلو والا مسواک یې کې بالکل د عطر خوني سړی وایي عطر مې تیر کړل ټوپیس مه کوئ هغه مکروه دی هغې کې خوني. عام ساده مسواک کوئ خو دغه د معدې د خالیوالي د وجې نه بدبویي ده دا په مسواک هم نه ختمیږي. دا د یخه ته نه خبر که نه ته دې ورځو کې د رب رازداري. رب النبی علیه السلام فرمایي خلوف فم الصائم د روجهدار د خولې بدبویي رب العالمین وایي ما ته د مشکو د خوشبویۍ نه خوښه ده چې کله د د خولې نه بدبویي روانه شي. رب وایي دا زما رازدار دی دا زما رازدار دی. یو دا اعزاز په روجه کې میلو شي. دویم اعزاز څه میلاویږي وتستغفر لهم الملائکه حتی یفطروا تر څو پورې چې د دې روجه شروع ده ماسپښین دی مازدیګر دی اوس مونږ روجه ده د روجه ماتې د ټیمه پورې ملایک د ده دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. خدای وی بخي رب وی بخي. یو روایت کې حیتان لفظ راغلی دی وی په دریاب کې میان د ده دپاره د مغفرت دعاګانې دریاب کې میان وی رب وی بخي. ته وایي ما خو چېرته د مین هوا نه اورېدو چې رب وی بخي. دا داسې نه وایي چې رب وی بخي. ښه څوک یې په زبان قال سره وایي او څوک یې په زبان حال سره وایي. ښه دا مرغی رب یادوي خو دوی په خپله ژبه کې یادوي. ښه میان وایي رب روجهدار وبخي خو په خپله ژبه کې ملایکو په دریاب کې میان وایي رب د ده بخښنه وکړي رب د ده صرف روجهدار په لاره روان دی. ښه دا د شپې ورځې دي. ښه نو چې تا موبایل راغستی او ته ډرامه ګورې او ته فلم ګورې ملایک به ووایي چې ربه وی بخي میان به ووایي چې ربه وی بخي. دوه اعزاز شول. دریم ویزین الله عز وجل کل یوم جنته الله هر شپه او هر ورځ کې الله جنت ښایسته کوي. هر ورځ یې ښایسته کوي په رمضان کې. دا به بیا رستو نه وي. ښایستی کې بیا ورته وایي زما نیک بندیان ستا طرف ته را روان دي زما نیک بندیان تا طرف ته. ای ځوانانو زمونږ چې روجه رب راله جنت ښایسته کړي رب راله جنت ښایسته کړي. بیا به داسې بیمار شي چې بیا به روجه نشي نیوي. بیا به داسې بیمار شي چې تراوو کې به بیا سجده نشي لګولی. ګورې بیا به ارمانو کې چې کاش زه د دینه نه وموتې چې اته دي او شل دي ربه سلویخ پیری به درته دا تندې لګوم ربه سلویخ پیری. انور شاه کشمیری رحمت الله علیه یو کس ورته وی ما دم که نو خواته شاګرد ناست و هغې شاګرد ته وی ته دې دم که. شاګرد حیران شو وی حضرت ستا د دم نه به زما دم ډېر مؤثري ته یې ولې نه دمی. په هغې وخت کې انور شاه کشمیری رحمت الله علیه بیمار و. هغې شاګرد ته وی څو ورځې وشوې چې زه بیمار یم نو زه سجده چې ده دا په اشاره کوم کته تندې نشم لګولی. نو ما ورځ دوه اشاره سجده په اشاره کړې ده او ته زما شاګرد خو ته رب ته تندې لګئ. نو په دې ټیم کې به ستا دا دم زما د دم نسي وایي ته یې دم که. ما څو ورځې وشوې چې رب ته سجده نه ده لګېدلې. ښه نو ته یې دم که ځکه زه سجده په اشاره کوم. ځوانه داسې وخت به راشي چې بیا به دا تندې نشي لګولی. ښه بیا به جاړي چې کاش زه دا تو د شلو نه نو موتې ما ته څه پته وه چې ما رب ته تندې لګولی. بیا په کرسۍ ناستې او په اشاره باندې به سجده کوي او دا تندې به دې رب ته نه لګي. نو دریم رب ورله جنت ښایسته کوي. او څلورم وتصفد فیه مردة الشیاطین سرکشه شیطانان په دې میاشت کې تړلی شوي تړلي دي. دا نیکي ډېره اسانه په دې میاشت کې. او پنځم نمبر ویستغفر لهم ویغفر لهم فی آخر لیلة د دې ټولو بخښنه الله په اخره شپه کوي. ټولو خلکو
نو صحابي تینه تپوسو کوي دا شپه به د لیلة القدر چې الله به دا ټول خلق بخي. نبی علیہ السلام ورته فرمای وی مزدور له خلق مزدوری کله ورکي، دیاړي مار له خلق دیاړي کله ورکي، چې کله کار کمپلیټ کینو خلق ول دیاړي ورکي. نو دا به در لیلة القدر شپه نه، دا به د اختر شپه چې کله میاش ختم شي ټول روزې کمپلیټ کینو ويغفر لهم فی آخر لیلة، الله به په آخره شپه ټول روزدار بخي ټول. نو چې سړي دیر ورځې تراوی نه کړي کنه دی بم پته مې چې ما به رب بخي، دی بم پته مې چې ما به رب بخي. نا رب ته تدې لګوئ، دا لږې شپې ورځې دي، دا لږې شپې ورځې دي، د رب سره رازدار یو رازدار. رب ته تندې لګوئ، رب ته تندې لګوئ، په دې مه دوکه کېږئ. 60 رکعات تراوی کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 شپې تراوی با جماعت وکړلې په جماعت کې. بیا ګڼه شوله د صحابه کرامو، خلک په ډیر په ګڼه راتو. نبی علیہ السلام راونوتو، بس وی تراوی کور کوئ. ځکه نه راوتو وی اسې نه چې دا تراوی په دې خلقو باندې فرض شي. چرته د دې وجې نه ویرېدم چې تراوی په خلقو فرض نشي. په څلورمه شپه ډیر خلک را جمع شو. نبی علیہ السلام ورته سحر وی د دې وجې راونوتلمه چې په تاسو دا تراوی فرض نشي. باس تراوی به کور کې خلقو کولی، صحابو بم کور کې کولی او امام الانبیاء بم کور کې. 3 شپې صرف په جمع تراوی کړي، بیا به کورونو کې خلقو تراوی کولی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې به هم په کور کې تراوی کېدلې. چې کله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ ثانی عمر فاروق بین الحق والباطل، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور چې راغې جماعت ته، او ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ مخکې کو او صحابه پسې شاته ادرول. وی ټول په جمع تراوی وکړي او 60 رکعات تراوی وکړي. ټول صحابه کرام ولاړو، ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ مخکې شو او 20 رکعات تراوی په جمع په اجماع د صحابه کرامو سره. یو صحابي پکې نکیر نه دی کړي، یو صحابي پکې رد و بدل نه دی ورچولې. نو ته خپوی دی کو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې صحابه جمع کول او 60 رکعات تراوی کوړي. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ مخکې کو، نو دته به پته وکنه د بد نبی علیہ السلام نه لیدلی ځکه صحابه ما په ځکه په 60 رکعات کولې چې نبی علیہ السلام نه دی کړي او نبی علیہ السلام نه دی ثابت. د څنګه صحابي مخکې کو ټول صحابه په اجماع وکړله او 20 رکعات تراوی په اجماع سره شروع شو. د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې هم، د علی رضی الله تعالی عنہ په دور کې هم، د تابعین په دور کې هم 20 رکعات تراوی با جماعت کېدلې. علی رضی الله تعالی عنہ بخپله د ویترو امامت په بیا پخپله کو، د تراو امامت په بل کو او ویترو ته بخپله باندې مخکې شو د ویترو امامت په وکړو. دا هغه علی رضی الله تعالی عنہ دی چې نبی علیہ السلام وی دی زمان نه دی چا چې علی خفه کو د زه خفه کړم. هغه به 20 رکعات تراوی با جماعت د هغه په دور کې کېدلې. د تابعینو په دور کې، د تبع تابعینو ائمه 4 سلور مذاهب دی او سلور امامان دی. په یو مذهب کې هم د 20 رکعاتو نه په کمو تراوو قول نشته دی. ټول ائمه 4 چې سلور مذاهب دی 20 رکعات تراوی به کوي. او تاسو ته پته ده بعض خلق وای 60 رکعات تراوی کول بدعت دی، وی دا په دین کې نوې کار ریستل دي، نبی علیہ السلام ندی کړي او تاسو یې کوئ. زتا توم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به بدعت کو او بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنہ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې تراوی شروع کړلې په 7 هجری کې شروع کړلې. نو بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوی کې سیټ تکور دے کنه دے، هغه په هغه کوډګۍ کې وا او بهر به تراوی کېدلې او با جماعت به کېدلې او 20 رکعات به کېدلې. نو 2 کاله 2 کاله د بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنہ په ژوند کې 60 رکعات تراوی شوي دي او با جماعت شوي دي. نه که دا بدعت وې نو بی بی عائشہ چې په دې کوډګۍ کې و دلته صحابه
تراوی کول یو دا د نبی علیہ السلام نه نوې ثابت دی به پې څنګه صبر کو دی به پې صبر کړو دا د نبی علیہ السلام بیبي نه وه 240 کاله د دې پخوا کې په مسجد نبوي کې تراوی کیږي او 20 رکعات کیږي او با جماعت کیږي دا هغه بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها دا چې دې د نبی علیہ السلام نه روایت نقل کړي نبی علیہ السلام فرمای چا چې یو کار وکړو په دین کې او هغه دین نو او چا په دین کې نوې کار راوستو هغه به مردودي هغه به ردي هغه به بدعتي دا روایت بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها نقل کړي دی به د بدعت نه ډیر نفرت کو صحابه کرامو به د بدعت نه ډیر نفرت کو نو دی چې دا کول دا به امام الانبیاء کړي مونږ د صحابهونه ښه نه پوهیږو صحابه هغه خلق دی رضی الله عنهم ورضوا عن د الله د طرف نه پې د رضایي سرټیفیکیټ راغلی دی عمر هغه صحابي دی چې نبی علیہ السلام ورته وی عمره رضی الله تعالی عنه که ما نه پس پیغمبر وی نو عمر به پیغمبر و ما نه پس که پیغمبر وی عمر به پیغمبر رضی الله تعالی عنه عمر هغه صحابي دی رضی الله تعالی عنه چې نبی علیہ السلام فرمایل ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه اے عمر رضی الله تعالی عنه الله ستا په زړه او په ژبه حق ګرځولی دی چې ته چې څه وایې هغه حقي ستا پړه کې چې څه راځي عمره هغه حقي عمره هغه حقي نبی علیہ السلام ورته وایي خوب کې مې دله جنت لیدلی دی بنګله مې دله لیدلی ده او دنده ورته ورتللم خو حیا راله مې عمر حیا عمر به غیرت راشي په جړا شوې د الله حبیبه ما ته به پتا غیرت راځي ورغلی به وي زما کور به دې لیدلی وي ستا کور مې په جنت کې لیدلی دی هغه صحابي ودرېږي او په 20 رکعاته تراوو باندې اجماع کوي دا به څنګه نبی علیہ السلام نه کړي او صحابي به جرأت کړي او کړي به یې ځوانان په دې پوه کوي ګورئ ځوانان په دې پوه کوي نبی علیہ السلام فرمائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین زما سنت او د صحابو په سنتو به منګولي ولګوئ زما نه پس په صحابو پسې روان شئ زما په صحابو به منګولي ولګوئ نو صحابه مونږ نه په دین ډیر ښه پوهېدل په بدعت او په غیر بدعت صحابه ښه پوهېدل تا به یوه رساله به یې کتلي او زر به تا ته یو ته به وایي بل ته به وایي 20 رکعاته تراوی بدعت دی ته بدعت پېژنې امیر المؤمنین خلیفه ثانی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې ودرېدو او 20 رکعاته یې کولې هغه بدعت نه پېژندو تا بدعتو پېژنده ته خبرې ته بدعت پېژنې هغه نه پېژندو بدعت ائمه اربعو بدعت نه پېژندو نو کوشش کوئ زه خو وامه چې 20 رکعاته سړی وکړي 40 پیرې به یې رب ته تندې ولګي 40 پیرې کوشش کوئ دا لږې شپې ورځې دي دا په دې کې مه تېروئ 20 دی او 8 دی او کومه یا نه کومه دی کړي دی خپله دی خوښه ده که 2 کوې که 4 کوې که 8 کوې که 10 کوې که 11 کوې دا یاد ساتئ نن به په 8 سلام ګرځئ و به یې وینئ انشاءالله که ژوندی ومه و به یې وینئ که ژوندي وئ که دا تراوی وکړې نو ماله نوم بدل که څه موده پس په دا ټولې تراوی پرېږدي او څه موده پس په فرض مونځ پرېږدي او څه موده پس په حق روژه خوري د رمضان و به یې وینئ اوس هم په بعضې کورونو کې نارینه حق روژې خوري د رمضان حق روژې نبی علیہ السلام فرمایي چا چې یوه روژه د رمضان بغیر د عذر نه وخوړله که دی دا باقي ټول عمر که د 10 کاله باقی دی او د 10 کاله رب ته روجه دار وګرځي خو د هغې یوې روجې فضیلت پر او نه ګرځي کوم چې د رمضان حق روجه خوړلې ده داسې دور را روان دی بچو ته هم ګورئ د جمعې سنت هم نه کوي او څه موده پس په دا فرض مونځ هم پرېږدي ما رایې دا ده چې فرض مونځ وکئ د جمعې په ورځ د بچو نه وروستو سنتو ته ودرېږه بچي اول په سنتو ودروه بیا ته ودرېږه بچیا چې د پیغمبر سنت نه کوي ماله به مخې له نه راځي زما بچی نه یي زما په کور کې به بچي سنت پرېږدي دا څومره توهین دی مړه دا خو سنت دي نو دا خو سنت دي نو دی به سبا وایي چې دا خو فرض دي نو دی به سبا وایي چې دا خو فرض دي نو دین هم د لاسونه وځي کور ته بېدینۍ را دنده شولې برکت لاړ
د نبی علیہ السلام سنت دا څومره درنه خبره ده، دا څومره درنه خبره ده. موږ به د امام الانبیا مخې ته ورځو، موږ به د امام الانبیا مخې ته ورځو. په حوض کوثر به امام الانبیا ولاړي، سفارش په زمون کوي. حدیث مبارک کې راځي اول شافع، د ټولو نړومبې سفارش په قیامت کې نبی علیہ السلام کې. الله اکبر. و اول مشفع، او د ټولو نړومبې به د نبی علیہ السلام سفارش قبلیږي. الله اکبر. نو چې ته د جمعې سنت نه کوي، ته په دې تمای چې نبی علیہ السلام به سفارش کې زما سفارش به وکړي، او تا د جمعې سنت نه دي کړي، ستا په حق کې به سفارش قبلیږي. الله اکبر. دا مینناک خلکو مینناک. یو کس لاړو عمرې له، چې ورغې او دسی په ګمبد سترګې ولګېدې، راپرېوت بس چغې وی اخرجونی اخرجونی، ما د دې ځای نه وباسئ، ما د دې ځای نه وباسئ. خلک ولا راټول شوي، ولې؟ وی زه دلته ژوند نشم کولی، ما د مسجد نبوي نه لرې کئ. وی ولې؟ وی ځکه چې دا هغه ځمکه ده چې دې کې دننه امام الانبیا پروت دی او د پاسه پې زه قدمونه علم، زه به څنګه په دې ځمکه ګرځم. دا سفارش په د دغې خلکو کوي، دا سپارش په د دغې خلقو کوي چې هغه مدینه منوره کې پیزار نه پخپو کوي، خپیاب لخپې رواني. امام مالک رحمت الله علیه به د مدینې منورې نه بهر نه وتو، حدودونه. وی ولې؟ وی هسې نه چې مرګ راشي او د جانان د کلي نه بار مړ شم. نن امام مالک صاحب په جنت البقیع مقبره کې دفن دی. د لزره صحابه کرامو په منځ کې د امام مالک صاحب قبر دی. رب دغه خلق بخي. دا سفارش په نبی علیہ السلام د دې خلقو کې. هغه د دې زمانې ځوانانی سنت پریدي، او دا خو سنت دی نو صحیح ده کنه، دا زما سنت دی او مې کوه او بس هو به وځي د جومات نه. که دی د جمعې فرض منځ یو څو کاله نه پرېښود نو زه به جرم در کوم. دا خبره مې ځان سره ولیکه، د بچو غور کوئ. وایي بچیا چې د نبی علیہ السلام سنت نه کوي که نه، ماله په مخه هم مرازه، ماله به په مخه نه راځي. ته د نبی علیہ السلام سنت پرېږدې. کوشش کوئ دا د رمضان المبارک میاشت ده، په دې کې نوافل کوئ. مړه تاسو سنت پرېږدئ، په دې کې نوافل کوئ. څنګه به د نبی علیہ السلام مخې له ځو؟ زه هم چې سړي د جمعې سنت مستقل نه کړي که نه، او دی عمرې له لاړ شي او دی په باب السلام وردنده شي او دی داسې د نبی علیہ السلام مخې ته ودرېږي، دی به څنګه وایي چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله؟ دی به څنګه سلام پیش کوي؟ دله به حیا نه ورځي چې هغه ما چې وی چې دا خو سنت دی نو نه، چرې به داسې نه کوو. چرې ځوانانو قسم په الله چې خیر خوا مې وګورئ، نه در باندې خوا سړو، نه در باندې تقریر پیټ کو. دا د حسنینو د بابا منبر دی، دا زما منبر نه دی. په دې زمانه د خوښه چې زه سوام نوام به، دا د حسنینو دا د هغې هستۍ منبر دی چې تاسو نن د هغه سنت پرېږدئ. دا د هغې هستۍ منبر دی چې په پولیس رات ټول خلق تیریږي، آواز به کوي سلم سلم، خدای خیر وکړي، خدای خیر وکړي. هر پیغمبر به د سلم آواز کوي. خدای زما په باره کې به څه کېږي؟ یو آواز به راځي د پولیس رات په خوا کې وي چې هغې کې به د امت نوم راشي چې رب زما د امت په څه کېږي. هغه چې وګوري هغه به امام الانبیا ولاړي، اثر به د امت فکري، د امت. الله حبیبه راشه امتیان دي سنت نه کوي، راشه نن هغه سنت نه کوي، نن هغه سنت پرېږدي. دا د رمضان المبارک میاشت ډېر کوشش کوئ، ډېر کوشش کوئ. او یوه مسله سرسایې باره کې لږه مسله کلیر کو. زما اکثر زاړه کلیپونه چلیږي جو خلک هغه ګوري، څوک یې ورکوي، نو ټول خلک د پریشانۍ شکار شي. نو دا خو ریټونه مختلفي، د کال کال سرسایې بدلیږي، کله ګرانیږي کله ارزانیږي. اوله مسله دا وپېژنئ چې سرسایه په چا باندې واجب ده. سرسایه به څوک ورکوي؟ واجب چې ورې نه کړي نو ګناهګار به. اول شرط دا دی چې دی به مسلمانی. په کافر باندې سرسایه واجب نه ده، چې مسلمانی په د سرسایه واجب ده، دا د الله حکم دی. دویم شرط دا دی چې دی مالداری، مالدار سړي باندې سرسایه واجب ده. په غریب سړي باندې سرسایه واجب که ورکوي نو اسې دې ورکړي، خو واجب پې نه ده. مالدار چاته وایي؟ مالدار یو قاعده کلیه یاده کوي. کله مونږ وایو چې 1.5 لاک وسرئ نو مالداري، نو بل کال بیا وایي نه چې 3 لکه وسرئ نو مالداري. دې کې زمونږ ګناه نشته. ځان لږ په مسلو هم پوه وئ، په دنیا کې څنګه ګوټونه معلوموئ نو په دې هم لږ ځان پوه وئ که نه.
52 تولی سپین زر دی له ضرب ورکئ زرګر نه معلوماتو کوي وای توله سپین زر په سو دي 52 کې ولا ضرب ورکئ 2.50 روغ یو 1.5 توله چې د دې نه 100 روپۍ رخ شوي دا به مالدار سړی ښه دا به مالداري 52 تولی سپین زر د دې چې څه قیمت دی نن چې د دې څوک مالک دی نو دا مالدار دی خو په دې شرط چې په د قرض نور نه وي او دا پیسې په دې کې به کور نه حسابېږي ښه کور د ده ضرورت دی ګاډی به پکې نه حسابېږي ښه دا د ده ضرورت دی کپړې به پکې نه حسابېږي دا د ده ضرورت دی د کاروبار چې کم آلات دي اب پکې نه حسابېږي لکه تا یو ګاډی د مزدورۍ دپاره اخیستی دی مثال کارخانه ده نو د کارخانې مشینري به نه حسابېږي دا اله د کسب ده ښه چې په کومو شیزونو ته مزدوري کوي دا پیسې چې د دې نه باري لکه چې ستا د حوائجو نه باري ستا چې کوم د اوسېدو کور دی دا به پکې نه حسابېږي ښه ځمکه دی دا به پکې نه حسابېږي ښه دا چې د دې نه بهري نو دا سړی په شریعت کې مالدار دی په ده باندې سرسایه واجب ده او دی به سرسایه بل نه ورکوي او که داسې نه دومره قیمت ورسره نه وي د 52 تولو سپین زر نو بیا دی مالدار نه دی په ده باندې بیا سرسایه واجب نه ده که په خپل اندې ورکوي ښه خبره ده خو واجب پې نه ده او دی د بل نه بیا سرسایه اخیستلی شي چې په چا واجب دی د بل نه نشي اخیستی او چې په چا ورکول واجب نه نو دی بیا د بل نه سرسایه اخیستلی شي دا د سرسایه چې په چا واجب وه اوس بله مسله دا ده چې په سړي د چا سرسایه واجب ده نو په سړي خپله سرسایه واجب ده او د نابالغه اولاد چې هغه غریبانان وي نابالغه اولاد او د سرسایه په د واجب ده د ښځې سرسایه په خاوند نه ده واجب د بالغ اولاد سرسایه په خاوند په پلار نه ده واجب ښه که ورکوي نو ورکولی شي خاوند د ښځې سرسایه ورکولی شي خاوند د بالغ اولاد سرسایه ورکولی شي خو واجب په د خپله سرسایه ده چې کله دی مالداري او نابالغه بچي چې غریبانان وي د هغې سرسایه په ده باندې واجب ده دا به دی ورکوي سرسایه چاله نشي ورکولی او چاله یې ورکولی شي اصولو کې سرسایه نشي ورکولی اصول څه ته وایي چې ته ترې نه پیدای پلار مور نیکه د مور د پلار مور د مور په بره چې ته ترې نه پیدای ښه پلار مور نیکه د مور د پلار مور په بره ځه په دې کې سرسایه نشي ورکولی دې ته اصول وایي دویم فروع چې ستا نه پیدای زوی نوسې لور کړوسۍ په دې کې زکات نشي ورکولی سرسایم نشي ورکولی زکاتم د پلار سرسایه په لور نه کیږي ګورئ ښه هر څومره که غریب وي لور زوی نوسې کړوسې په کته په دې کې سرسایه نشي ورکولی او بل چې کم سړی مالدار وي هغه هم سرسایه نشي ورکولی مالدار مې درته اوس وي چې د 52 تولو څه قیمت رغیږي چې دا ورسره نو دله هم سرسایه نشي ورکولی ښه چې مالداري او بل سید له سرسایه نشي ورکولی میا صاحب چې ورته وایي ښه ځکه زکاتونه سرسایي دا د خلکو د مال خیرې دی او سیدان ډیر پاک خلق دی نو دی له به دا نه ورکوي ښه سید که هر څومره غریبي میا صاحب نو دی به سرسایه نالي زکات به نالي ښه دله صدقې ورکوي او د دین علاوه په دی نور او د ښځې سرسایه په خاوند نه کیږي او د خاوند سرسایه به ښځه وله نه ورکوي خاوند سرسایه ښځې له به نه ورکوي ښځه به خپله سرسایه خاوند له نه ورکوي د دین علاوه نورو ټولو له ورکولی شي لکه د رور سرسایه په خور کیږي د رور سرسایه په رور کیږي په ماما کیږي په ترور کیږي په مامی کیږي اخوا دیخوا چې څومره دي د اصول فروع نه علاوه خو چې غریبانان وي نو په دې باندې سرسایه کیږي دی له سرسایه ورکولی شي سرسایه څومره ده نو دا زاړه کلیپونه زما چلیږي د 2026 سرسایه درته وایم اوسني کال اول ځان پوه کوي نبی علیه السلام به څلورو څیزونو باندې سرسایه ورکول غنم به ورکول غنمو باندې ثابت ته او د کجورو ثابت ته او د وربشو ثابت ته او د وسکو ثابت ته نبی علیه السلام به د غنمو نه نیم صاع ورکو د وربشو نه به روغ صاع ورکو د کجورو نه به روغ صاع ورکو او د وسکو نه به روغ صاع ورکو
خود غنمو نه به نیم سوا ورکو. د نیم سوا قیمت څومره دی؟ نیم سوا چې دی د غنمو هغه زمونږ د کیلوګانو په حساب پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو، پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو. ښه د غنمو نه نیم سوا ورکړی او د کجورو په حساب چې ورکوي بیا به روغ سوا ورکوي، نو دا پوکم 2 کیلو چې ډبل کې سکم 4 کیلو. ښه د وربشو نه او د کجورو نم سکم 4 کیلو او د وسکو نم سکم 4 کیلو، ځکه د هغې نه روغ سوا ورکړی دی او د غنمو نه نیم سوا ورکړی دی. نو د غنمو په حساب چې سړی سرسایه ورکوي چې زمونږ علاقه کې تقریبا غنم رایج دي، ټول خلق زمیدار دی او د غنمو استعمال دی، نو د غنمو په حساب باندې دا ځان سره یوه قاعده یاده کوي. سړی به ټلیفون کې وي سرسایه څو ده، نو ما ته خو پته نشته، وایي 100 روپۍ ورکم، نو زه هم د روپو پته خو لا نه لګي، خو سرسایه چې دا پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو. نو ځان له معلومات وکړه د بیپاري ریټ په معتبري د علاقې. ما نن معلومات وکړل نننی ریټ 12,000 روپۍ د غنمو سټه هغوی ورکوي، عام د بازار ریټ 12,000 روپۍ چلیږي. نو د کیلو ریٹ چې دی 120 روپۍ دی، نو د 2 کیلو شولې 240 روپۍ. نو د 2026 د سکلنی کال د یو تن سرسایه چې دا پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو چې د هغې قیمت 240 روپۍ دی. ښه لکه سرسایه ورکوئ د سکلنی کال سرسایه چې دا هغه 240 روپۍ د غنمو په حساب باندې رغیږي. بعضې وخت کې سړی وي 400 ده، څوک وي 300 ده، دا د هرې علاقې ریټ معتبري. بعضو علاقو کې به وړئ، بعضې خلک به په کجورو ورکوي، خو زمونږ علاقه عام طور پر ټولې دنیا ته پته ده چې غنم پکې رایج دي. نو زمونږ د 2026 په حساب سرسایه چې ننني معلومات دي نو هغه 240 روپۍ ده. پکار دا ده چې دا سرسایه د اختر نه مخکې ورکړي، ځکه یو غریب به پې ځان له اختر له کپړې والي، جوړه به پې چرته جوړه کړي په دې. او د یو تن سرسایه 2 تنو تم ورکولی شي، 3 تم ورکولی شي، او د روغ کور سرسایه 1 تن تم ورکولی شي. بعضې خلک کور کې 15 تنې نو د یو هغه به جدا کړي 240 یو له 240 بل، نو په 240 روپۍ د چا څه کېږي مړه؟ د ټول کور سرسایه راټوله کا چرته 2-3 زره روپۍ به ترې جوړې شي، نو دا یو غریب له ورکه. نو د ټول کور سرسایه 1 تن لم ورکولی شي، او د یو هغه 1 تن لم ورکولی شي، او دا یو 2-3 تنو له دا یوه سرسایه م ورکولی شي. په دې کې دا مسله نشته دی. خو کوشش کوئ دا د اختر نه مخکې ورکوئ چې خلق پې ځان له اختر له څه ضروریات وکړي، څه حوایج پې ځان له والي، خپل ضروریات پې ترسره کړي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.